Good afternoon, students. Today we will discuss about chapter 4. Title of the chapter is Ledger, the continuation of the 4-1 session. Students, we can listen carefully from starting to end of the till end. Question number 5. Question is, the following balances appeared in the books of Vinod on January 1st, 2018. Assets cash rupees 40,000, stock rupees 50,000, amount due from Ram rupees 20,000, machinery rupees 40,000, then liabilities amount due to Vijay rupees 10,000. So in this question, assets and liabilities value is given. So pass the opening journal entry and post them to the Vinod capital account. So it should be based on single side. If you have to open 5 columns, first column date, then second one particulars, third one ledger folio, fourth one debit column, then last one credit column, rupees. The heading you should write in the books of, and a name is given in the question, isn't it? So you have to write the in the books of Mr. Vinod opening entry. So in this question find out the opening entry, isn't it? So what in by opening entry? It means is an entry which is passed in the beginning of each current year to record the closing balances of assets and liabilities of the previous year. So in this entry, assets account are debited and liabilities and capital account are credited. So all the assets account are debited and liabilities and capital accounts are credited. Okay. So assets value, cash account debtor, stock account debtor, RAM account debtor, machinery account debtor. The concept is all the assets accounts are debited, isn't it? So cash account debit side debtor, debit card 40,000, stock account debtor, debit card 50,000, RAM account debtor, debit card 20,000, machinery account debtor 40,000 will be entered in the debit column. Then liabilities. So liabilities, that is a capital and liabilities account are credited, will be entered into the credit column. So Vijay, amount due to Vijay liabilities netting amount due to Vijay rupees 10,000, credit card enter to Vinod capital account 1,40,000. At the same time evaluate debit card credit card evaluate first debit card add 1 by 1, 40,000 plus 50,000 plus 20,000 plus 40,000, totally we get 1,50,000. Then credit side 10,000 plus 1,40,000, 1,50,000. So debit and credit column will be shown in a equal value. Then next account, prepare the Vinod capital account. With the help of the journal, prepare the Vinod capital ledger account. Okay, so ledger account is prepared in T format. So left hand side you have to mention DR, then right hand side mention the CR. So it is divided into 2 parts. So debit side and credit side, left hand side and right hand side. Left hand side you have to mention DR and right hand side you have to mention CR. Okay. First journal entry paranga, cash account if enna open pandrom, which account you have to open it? Vinod capital account. Appo Vinod capital account kept in your mind. Remaining entry நம்ம என்ன பண்ணனும், எடுத்து போஸ்ட் பண்ணனும். இப்போ all the assets account தான இருக்கு debit sideல. இப்போ Vinod capital account creditல இருக்கு, அதுக்கு ஆப்போசிட் debitல பாருங்க. cash account, stock account, RAM account, machinery account இருக்கு. சோ இது எல்லாத்தையும் நம்ம என்னவா கன்சிடர் பண்றோம் அப்படினா 2018 January 1st centric assets account எழுதணும். by century assets account 1,40,000 எழுதணும். 1,40,000. then 1,40,000 ஆமா, ஏன்னா விஜய் வந்து இங்க 10,000 இருக்குல, அதனால நம்ம அதை லெஸ் பண்ணிக்கணும். அப்ப 1,40,000 தான். நெக்ஸ்ட் பாருங்க, தென் நெக்ஸ்ட் டெபிட் சைடுல பாருங்க. இப்போ வந்து நமக்கு கிரெடிட் சைடுல தான் நமக்கு ஹையஸ்ட் வேல்யூ ஷோனா இருக்கு, சரிங்களா? டெபிட் சைடுல நோ வேல்யூ. அப்ப the same value represent for both side. டெபிட் சைடுலயும் 1,40,000 இருக்கு அமௌண்ட் காலத்துல, கிரெடிட் சைடுலயும் 1,40,000 அமௌண்ட் காலத்தை நம்ம எழுதுறோம். ஓகேங்களா? அடுத்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பேலன்ஸ் எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது அப்படினு பாத்தீங்கன்னா, the balancing means that the debit side and the credit side amounts are total and the difference between the total of the two sides is placed in the amount column.
as balance carried on. There is a closing balance. Amount காலத்தில் நம்ம என்ன எழுதுறோம், அந்த அப்படியே அந்த 1,40,000 மேலே கொண்டு போய் என்ட்ரு பண்ண அமௌண்ட் காலத்தில் இப்போ நம்ம அந்த மந்தோட கடைசி டேட்டில் தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறோம். அப்போ 2018 January 31st இங்கே பாருங்கள், பை சன்ட்ரி அசட்ஸ் 2018 January 1st காமிச்சிருக்கோம். அந்த மந்தோட எண்டிங்கில் நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறதால January 31st போடுறோம். டு பேலன்ஸ் கேரி, திஸ் இஸ் ஓப்பனிங் பேலன்ஸ். இந்த டிஃப்ரென்ஸ் வேல்யூ இஸ் நோன் அஸ் க்ளோசிங் carry down. ஓகேங்களா, இந்த க்ளோசிங் கேரி டவுன் என்ன பண்ணால், அந்த காலம் சைட் ஹேவிங் லெஸ்ஸர் டோட்டல் ஸோ தட் த total of both debit and credit columns are equal. 1,40,000 வந்துச்சுங்களா. இந்த 1,40,000 நம்ம January 31st மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம்ல, இது நம்ம என்ன பண்ணால் இப்போ டெபிட் சைடில் க்ளோசிங் டிஃப்ரென்ஸ் வேல்யூ நமக்கு வந்திருக்கு. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம், ஆப்போசிட் சைடில் கிரெடிட் சைடில் கொண்டு வந்து நெக்ஸ்ட் மந்தோட பிகினிங் 2018 January ஆஃப்டர் February 1st. இயர் சேஞ்ச் ஆகாது, மந்த் தான் நமக்கு சேஞ்ச் ஆகும். அப்போ அந்த மந்த் நம்ம என்ன சொல்கிறோம், பை பேலன்ஸ் brought down. The closing balance of an accounting period is the opening balance of the next accounting period, 1,40,000. Then second one, prepare furniture. We'll come to the question number 6. Prepare furniture account from the following transaction. Furniture அதாவது பார்த்தீங்கன்னா furniture account from the following transaction 2016 January 1st, furniture in hand 2000. furniture in hand 2000 என்னது, நம்ம கையில் எவ்வளோ வேல்யூ உள்ள ஃபர்னிச்சர் நம்ம கையில் இருக்குன்னா 2000 வேல்யூ உள்ள மரப்பொருள் நம்ம கையில் இருக்குது. தென் the same டேட்டில் January 1st purchased furniture for cash. திரும்ப நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம், 4,000 கொடுத்து ஃபர்னிச்சரை பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கோம். தென் January 30ல் அந்த பர்ச்சேஸ் பண்ண சில ஃபர்னிச்சர்ஸை மட்டும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், சேல்ஸ் பண்ணியிருக்கோம். சோல்டு ஃபர்னிச்சர் எவ்வளோக்கு சோல்ட் பண்ணியிருக்கோம்னா 400க்கு சோல்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஓகேங்களா, ஆல்ரெடி நமக்கு 2000 வேல்யூ உள்ள ஃபர்னிச்சர் இன் யுவர் ஹேண்ட். அதுக்கப்புறம் அதே சேம் டேட்டில் நம்ம another one furniture have to be purchased. 4,000 வேல்யூ உள்ள பொருள் நம்ம ஃபர்னிச்சர் நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கோம். January 30 அன்னைக்கு நம்ம 400 வேல்யூ உள்ள ஃபர்னிச்சரை சோல்ட் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ இந்த கொஷினில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜேர்னல் வந்து நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது. நாட் நெசசரி ப்ரிப்பேர் இன் த ஜேர்னல் அக்கௌண்ட். ஸோ யூ ஹேவ் டு டைரக்ட்லி ப்ரிப்பேர் த லெட்ஜர் ஃபர்னிச்சர் அக்கௌண்ட். ஸோ ஃபர்னிச்சர் அக்கௌண்ட் வந்து நம்ம டி ஷேப் தான் நம்ம பண்ணணும். லெட்ஜர் எப்படி பண்ணுவோம், லெட்ஜர் அக்கௌண்ட் இஸ் ப்ரிப்பேர்ட் T format, isn't it? So that is divided into two part. One is debit, left hand side have to mention debit column, then right hand side have to mention credit column. ஓகேங்களா, ஃபர்ஸ்ட் டேட் பர்டிகுலர்ஸ் ஜேர்னல் ஃபோலியோ அமௌண்ட் ருபீஸ், டேட் பர்டிகுலர்ஸ் ஜேர்னல் ஃபோலியோ அமௌண்ட்டு ருபீஸ். ஓகே, ஃபர்னிச்சர் இன் ஹேண்ட். இப்போ நம்ம கையில் என்ன இருக்குது, ஃபர்னிச்சர் இருக்குது. அப்போது ஃபர்னிச்சர் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு கேஷ் அக்கௌண்ட், ஃபர்னிச்சர் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு கேஷ் அக்கௌண்ட். ஜேர்னல் என்னது, ஃபர்னிச்சர் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு கேஷ் அக்கௌண்ட். நம்ம என்ன இங்கே அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கோம், விச் அக்கௌண்ட் ஹேவ் டு ஓப்பன் இட், ஃபர்னிச்சர் அக்கௌண்ட். ஸோ தட் அக்கௌண்ட் இஸ் கெப்ட் இன் யர் மைண்ட். ரிமைனிங் என்ட்ரி டு கேஷ் அக்கௌண்ட். ஸோ 2016 January 1st டு கேஷ் அக்கௌண்ட் 2000. தென் செகண்ட் ஒன், பர்ச்சேஸ் ஃபர்னிச்சர் ஃபார் கேஷ். பர்ச்சேஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ரியல் அக்கௌண்ட், ஃபர்னிச்சரும் அசட்ஸ் தான். அப்போ இது ரெண்டுமே நமக்கு என்னது, ரியல் அக்கௌண்ட். வாட் ஆர் த அக்கௌண்டிங் ரூல் ஆஃப் ரியல் அக்கௌண்ட், what comes in is the debit aspect and what goes out is the credit aspect. அப்போ நமக்கு என்ன உள்ள வருது, இன்கமிங்காக வருதுன்னா ஃபர்னிச்சர் இஸ் இன்கமிங், கேஷ் இஸ் அவுட் கோயிங். அப்போது ஃபர்னிச்சர் அக்கௌண்ட் நம்ம லெட்ஜர் ஓப்பன் பண்ணுறோம். ஸோ தட் அக்கௌண்ட் இஸ் கெப்ட் இன் யர் மைண்ட். எது நமக்கு வெளியில் போகுது, கேஷ் இஸ் அவுட் கோயிங் இல்லையா. அப்போ டு கேஷ் அக்கௌண்ட் எனக்கு த சேம் டேட்லேயே 1, இங்கே 11 கொடுத்துருக்காங்க, அது 1 தான். டு கேஷ் அக்கௌண்ட் 4,000. சரிங்களா. நெக்ஸ்ட்டு லாஸ்ட் என்ட்ரி January 30 சோல்டு ஃபர்னிச்சர் 400. அதாவது 400க்கு ஃபர்னிச்சரை சேல்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அப்போ ஃபர்னிச்சர் இஸ் அவுட் கோயிங், கேஷ் இஸ் இன்கமிங். ஸோ வாட் ஆர் த ஜேர்னல் என்ட்ரி, கேஷ் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு ஃபர்னிச்சர் அக்கௌண்ட் இல்லையா. நம்ம என்ன அக்கௌண்டிங் லெட்ஜர் ஓப்பன் பண்ணுறோம், ஃபர்னிச்சர் அக்கௌண்ட். தட் அக்கௌண்ட் இஸ் கெப்ட் இன் யர் மைண்ட் பை கேஷ் அக்கௌண்ட். ஸோ கேஷ் வந்து ஜேர்னலில் டெபிட்டில் இருக்குது, லெட்ஜரில் எடுத்து போஸ்ட் பண்ணும்போது கிரெடிட் சைடில் வரும். கிரெடிட் சைடில் நம்ம ஸ்டார்டிங் என்னென்னு எழுதுவோம், பைன்னு எழுதுவோம். ஸோ பை கேஷ் அக்கௌண்ட் 400. இப்போ நம்ம பேலன்ஸ் பண்ண போகிறோம். எப்படி பேலன்ஸ் பண்ணுறது, வாட் யூ பேலன்ஸ், இட் மீன்ஸ் தட் த டெபிட் சைட் அண்ட் கிரெடிட் சைடு அமௌண்ட்ஸ் ஆர் டோட்டல் ஃபஸ்ட்டு. இப்போ டெபிட் சைடில் எவ்வளோ இருக்குது பாருங்கள், 6,000 இருக்குது. கிரெடிட் சைடில் எவ்வளோ இருக்குது, ஜஸ்ட் 400 தான் இருக்கா. அப்போ த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் த டோட்டல் ஆஃப் த டூ சைட் இஸ் பிளேஸ்ட் இன் த அமௌண்ட் காலம் ஆஸ் பேலன்ஸ் கேரி டவுன். அந்த எந்த சைடில் நமக்கு வருதுங்க, கிரெடிட் சைடில் வருது. அப்போ அந்த அமௌண்ட் காலத்தில் என்ன பண்ணணும், நம்ம இங்கே பாருங்கள், இந்த ஹையஸ்ட் வேல்யூ 6,000 தான் டெபிட் சைடு இருக்குது. இந்த ஹையஸ்ட் வேல்யூ நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ரெண்டு பக்கம் ஈக்குவலாக எடுத்து என்டர் பண்ணணும். த சேம் அமௌண்ட் வில் பி ரெப்ரசன்ட் ஃபார் போத் சைட், டெபிட் அண்ட் கிரெடிட் சைடு. 6,000 6,000. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கிரெடிட் சைடில் நமக்கு 400 தான் இருக்குது. த கான்செப்ட் இஸ்
lowest value deduct from the highest value. Highest value 6000, lowest value 400, we get 5600. The difference value is known as closing balance. So 31st January 2016 by balance carried on 5600. இப்போ credit side நமக்கு difference value வந்திருக்கு. அந்த closing balance நம்ம என்ன பண்றோம், opposite side எடுத்து வந்து debit side என்ன பண்றோம், அந்த closing balance of an accounting period is the opening balance of the next accounting period. அப்போ January after February 1st 2016 February 1st to balance brought down 5600. brought down means opening balance, carry down றது closing balance. அந்த மந்தோட closing balance next மந்தோட opening balance நம்ம எடுத்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும். ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நம்பர் 8. கொஸ்டின் நம்பர் 8, the same model machinery account prepared. Question number 7, machinery the purchase account prepared. Purchase account prepared. So prepare a purchase account. Prepare a purchase account from the following transaction. 2010 March 1st purchases goods to Arvind rupees 12,000. March 4th purchase goods to Neha 5,000. March 11 purchase goods to Anu 11,000. March 17 purchases goods to Kumar 4,000. So directly prepare the purchase account. பாருங்க கொஸ்டின்ஸ் வந்து நம்ம என்ன பண்ண டைரெக்டாக லெட்ஜர் ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது நம்ம ஜேர்னலில் சொல்லி எந்த அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணுறோமோ அந்த அக்கௌண்ட்டை மைண்டில் வச்சுட்டு ரிமைனிங் என்ட்ரி போஸ்ட் பண்ணுறோம். ரிமைனிங் என்ட்ரி வந்து டெபிட் காலத்தில் ஜேர்னல் என்ட்ரியில் இருந்துச்சுன்னா லெட்ஜர் போடும்போது கிரெடிட்டில் வரும். ஜேர்னலில் கிரெடிட்டில் இருந்துச்சுன்னா ரிமைனிங் என்ட்ரி லெட்ஜர் போடும்போது டெபிட் காலத்தில் வரும். ஓகேங்களா? ஃபஸ்ட் என்ட்ரி பாருங்கள். 2010 March 1st purchases goods to Arvind. Arvindகிட்ட வந்து நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணுறோம். எவ்வளோ கொடுத்து பர்ச்சேஸ் பண்ணுறோம்? 12,000. ஸோ purchase is the real account. What are the accounting rule? What comes in is the debit aspect and what goes out is the credit aspect. ஸோ நமக்கு என்ன வருது, பர்ச்சேஸ் வந்து நம்ம பண்ணுறதால குட்ஸ் உள்ளே வருது. யார்கிட்ட பர்ச்சேஸ் பண்ணுறோம்? அரவிந்த் கிட்ட நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணுறோம். அப்போ பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு அரவிந்த் அக்கௌண்ட். நம்ம என்ன லெட்ஜர் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கோங்க பாருங்கள், ஹெட்டிங்கு பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட். ஸோ தட் அக்கௌண்ட் இஸ் கெப்ட் இன் எ மைண்ட் டு அரவிந்த் அக்கௌண்ட். அப்போ டு அரவிந்த்ன்றது ஜேர்னலில் கிரெடிட்டில் இருக்குது. நம்ம லெட்ஜர் எடுத்து போஸ்ட் பண்ணும்போது டெபிட் சைடில் ஸ்டார்டிங்கில் 2ன்னு எழுதுகிறோம். சரிங்களா? அங்கே ஆல்ரெடி இருந்தாலும் நம்ம இந்த ப்ரொசீஜரை ஃபாலோ பண்ணி தான் நம்ம எழுத போகிறோம். ஸோ 2010 March 1st to அரவிந்த் அக்கௌண்ட் அமௌண்ட் காலத்தில் 12,000. தென் செகண்ட் ஒன் March 4 2010 பர்ச்சேசஸ் குட்ஸ் டு நேஹா 5,000. ஸோ நேஹா கிட்டேருந்து நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணுறோம். அப்போ என்ன பண்ணோம்? பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு நேஹா அக்கௌண்ட். ஸோ பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் இஸ் கெப்ட் இன் எ மைண்ட் டு நேஹா 5,000. தென் 11th பர்ச்சேசஸ் குட்ஸ் டு அனு. Purchase account debtor to Anu account. Journal entries in the purchase account debtor to Anu account. So purchase account is kept in your mind to Anu account 11,000. Then 17th March 17 purchase goods to Kumar. So what are the journal entry? Purchase account debtor to Kumar account. So which account you have to open it? Purchase account. So that account is kept in your mind. Remaining entry to Kumar. The to Kumar அப்படிங்கிற ஜேர்னலில் கிரெடிட் ஆஸ்பெக்டில் இருக்குது. நம்ம லெட்ஜரில் எடுத்து போஸ்ட் பண்ணும்போது அதை டெபிட் சைடில் காமிக்கணும். டெபிட் சைடில் எழுதும்போது ஸ்டார்டிங்கில் 2 அப்படிங்கிறத நம்ம மென்ஷன் பண்ணணும். isn't it? ஓகே, to குமார் அக்கௌண்ட் 4,000. இப்போது கிரெடிட் சைடில் நில் பேலன்ஸ். ஓகேங்களா? இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? பேலன்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறோம். ஸோ பேலன்ஸ் கண்டுபிடிக்கும்போது ரெண்டு பக்கமும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? ஆட் பண்ணுறோம். இந்த டெபிட் அண்டு கிரெடிட் சைடு நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? அமௌண்ட்ஸ் ஆர் டோட்டல். And the difference between the total of the two sides is placed in the amount column as balance carried down on the column side having lesser total so that the total of both debit and credit columns are equal. இந்த மீனிங் புரியுதுங்களா? டெபிட் சைடில் நமக்கு ஹையஸ்ட்டாக இருக்குது, கிரெடிட் சைடில் அமௌண்ட்டு நோ வேல்யூ இல்லையா, நோ அமௌண்ட்டு. அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? டெபிட் சைடில் எவ்வளோ வந்திருக்கு? நமக்கு 32,000 வந்திருக்கு. இந்த 32,000 டெபிட் அண்ட் கிரெடிட் சைடில் நம்ம ஈக்குவலாக என்ன பண்ணுறோம்? போத் டெபிட் அண்ட் கிரெடிட் காலத்தில் ஈக்குவலாக நம்ம அமௌண்ட்டை என்டர் பண்ணிக்கிறோம். சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் கிரெடிட் சைடில் இந்த 32,000 கொண்டு வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும்? மேலே அமௌண்ட் காலத்தில் என்டர் பண்ணுங்கள். அப்போ 2010 March 31st பை பேலன்ஸ் கேரிட் ஆன் க்ளோசிங் பேலன்ஸ். த டிஃப்ரென்ஸ் வேல்யூஸ் நோன் அஸ் க்ளோசிங் பேலன்ஸ் 32,000. இந்த க்ளோசிங் பேலன்ஸ் வந்து நெக்ஸ்ட் அக்கௌண்டிங் பீரியடோட ஓப்பனிங் பேலன்ஸை நம்ம காமிக்கணும். த க்ளோசிங் பேலன்ஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் வேல்யூ அதாவது ஆஃப் த அக்கௌண்டிங் பீரியட் இஸ் த ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் ஆஃப் நெக்ஸ்ட் அக்கௌண்டிங் பீரியட் 32,000. அப்போ நெக்ஸ்ட் அக்கௌண்டிங் பீரியட் மார்ச் ஆஃப்டர் என்னது? April 1st 2010 April 1st to balance brought down 32,000.
Next, question number 8. Prepare machinery account with the following transaction. The same model da. It's a very important 5-mark questions. Okay, listen carefully. Prepare machinery account with the following transaction. 2012 January 1st machinery in hand 4000. உங்க கையில வந்து January 1st 2012 ல எவ்வளவு இருக்கு, எவ்வளவு வேல்யூ உள்ள machinery உங்க கையில இருக்கு? In hand னா உங்க கையில இருக்குதுன்னு அர்த்தம். 4000 வேல்யூ உள்ள machinery உங்க கைக்குள்ள இருக்கு. Then January 3rd வந்து another already நம்மட்ட ஒரு machine இருக்கு 4000 வேல்யூ உள்ள machine. இருந்தாலும் நம்ம என்ன பண்றோம், another one machine January 3rd purchase பண்றோம். another one machinery have to be purchased on January 3rd. So அதோட amount பார்த்தீங்கன்னா 4000. Then 30 January purchase machinery on RAM. மறுபடியும் என்ன பண்ணுறோம், ராம் கிட்ட இருந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணுறோம். எவ்வளோக்கு 6000 பர்ச்சேஸ் பண்ணுறோம். ஓகேங்களா. இப்போ ப்ரிப்பேர் த machinery account with the following transaction. So directly prepare the ledger account. So machinery account நம்ம prepare பண்ணுறோம். இதே T ஷேப்பில் தான் நம்ம பண்ணுறோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து January 1 இல்லையா, what are the journal entry? Machinery in hand. Machinery is the assets, one of the assets. One of the assets அப்படிங்கிறது வந்து personal account. accounting rule பிரகாரம் நம்ம classify பண்ணும்போது machineryன்றது என்னது, personal account. What are the accounting rule of personal account? Debit is the, what comes in is the debit aspect and what goes out is the credit aspect, isn't it? ஓகே, அப்போ நமக்கு என்ன உள்ளே வருது, என்ன நம்ம கைக்குள்ளே இருக்குதுன்னா மெஷினரி இருக்குது இல்லைங்களா. அப்போது நம்ம என்ன கொடுத்து வாங்கியிருப்போம், கேஷ் கொடுத்து வாங்கியிருப்போம். அப்போ கேஷ் அவுட் கோயிங் ஆகிடுச்சு, அதுக்கு பதிலாக அதுக்கு ஈக்குவலண்ட்டான மிஷினரி நம்ம கைக்குள்ளே இருக்குது. சரிங்களா. வாட் ஆர் த ஜர்னல் என்ட்ரி? மிஷினரி அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு கேஷ் அக்கௌண்ட். ஸோ மிஷினரி அக்கௌண்ட் யூ ஹாவ் டு ஓப்பன் இன் த லெட்ஜர். ஸோ தட் அக்கௌண்ட் இஸ் கெப்ட் இன் எ மைண்ட். ரிமைனிங் என்ட்ரி டு கேஷ் அக்கௌண்ட். ஜர்னலில் கிரெடிட்டில் இருக்குது, லெட்ஜர் எடுத்து போஸ்ட் பண்ணும்போது டெபிட்டில் போடுறோம். டெபிட்டில் ஸ்டார்டிங்கில் 2ன்னு எழுதுகிறோம், கேஷ் அக்கௌண்ட்டில் 2ன்னு எழுதுகிறோம். டு கேஷ் அக்கௌண்ட் 2012 January 1st to cash account 4000. Then second one, January 3rd purchase machinery for cash. Purchase machinery for cash. பணம் கொடுத்து பொருளை மிஷினரியை பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கோம். அப்போது நமக்கு என்ன வந்திருக்கு, மிஷினரி இஸ் இன்கமிங், கேஷ் இஸ் அவுட் கோயிங். ஸோ மிஷினரி அக்கௌண்ட் இஸ் கெப்ட் இன் எ மைண்ட் டு கேஷ் அக்கௌண்ட் 4000. Then 13th January 2012 purchase machinery on RAM. ராம் கிட்ட நம்ம என்ன பண்ணுறோம், பர்ச்சேஸ் பண்ணுறோம். அப்போது மிஷினரி அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு ராம் அக்கௌண்ட். ஸோ மிஷினரி அக்கௌண்ட் இஸ் கெப்ட் இன் எ மைண்ட் டு ராம் அக்கௌண்ட் 6000. கிரெடிட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பேலன்ஸ் பண்ண போகிறோம் இல்லையா. பேலன்ஸ்னால் என்னது, தட் த டெபிட் சைட் அண்ட் தென் கிரெடிட் சைடு அமௌண்ட்டை நம்ம என்ன பண்ணுறோம், டோட்டல் பண்ணுறோம். அப்போ டிஃப்ரென்ஸ் வேல்யூவை நம்ம என்ன எழுதுகிறோம், பேலன்ஸ் கேரி டவுன் அப்படின்னு நம்ம எழுதுகிறோம். சரிங்களா. இப்போ அந்த பேலன்ஸ் கேரி டவுன் வந்து பார்த்திங்கன்னா டெபிட் சைடில் 14,000 இருக்குது, கிரெடிட் சைடில் நோ பேலன்ஸ், நோ வேல்யூ இல்லைங்களா. அப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம், இந்த அந்த லெஸ் தென்னாக வர அமௌண்ட்டில் நம்ம என்ன பண்ணணும், அந்த ஹையர் தென்னாக வர அமௌண்ட்டை ரெண்டு பக்கமும் நம்ம டெபிட் அண்டு போத் டெபிட் அண்ட் கிரெடிட் காலத்தில் ஈக்குவலாக நம்ம என்ன பண்ணுறோம், என்ட்ரு பண்ணுறோம். அப்போ 14,000 டெபிட் காலத்துலையும் கிரெடிட் காலத்தில் அமௌண்ட் காலத்தில் 14,000. ஸோ போத் சைட்ஸ் ஆர் enter into the equal value. The same value represent for both side. ஓகேங்களா. இப்போ நமக்கு இங்கே கிரெடிட் சைடில் பாருங்கள் 2012 January 31st இந்த 14,000 அமௌண்ட் காலத்தை மேலே கொண்டு வாங்க. இந்த டிஃப்ரென்ஸ் வழி நம்ம என்னென்னு மென்ஷன் பண்ணுறாங்க, கிரெடிட் சைடில் ஸ்டார்டிங்கில் பைன்னு எழுதுவோம் இல்லையா, பை பேலன்ஸ் கேரி டவுன். ஸோ திஸ் இஸ் எ டிஃப்ரென்ஸ் வேல்யூ ஆர் க்ளோசிங் பேலன்ஸ் வேல்யூ. இந்த க்ளோசிங் பேலன்ஸை நம்ம என்ன பண்ணுறோம், நெக்ஸ்ட் அக்கௌண்டிங் பீரியடில் ஓப்பனிங் பேலன்ஸாக நம்ம காமிக்கிறோம் இல்லைங்களா. த க்ளோசிங் பேலன்ஸஸ் ஆஃப் ஆன் அக்கௌண்டிங் 14,000 இருக்கு இல்லையா, அந்த பீரியடை நம்ம என்ன பண்ணுறோம், இஸ் த ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் அந்த 14,000 நெக்ஸ்ட் அக்கௌண்டிங் பீரியடை எடுத்து வந்து நம்ம ஓப்பனிங் பேலன்ஸாக காமிக்கிறோம். ஸோ January after February 1st இயர் சேஞ்ச் ஆகாது. 2012 February 1st to balance brought down 14,000. ஓகேங்களா. தென் நெக்ஸ்ட் இட்ஸ் very important 5-mark questions. Another one 5-mark question. Question number 15. Question number 15. Prepare the journal and post them to the help of the journal and post them to the ledger account. Okay, it's very important 5-mark questions. The question is question number 15. Journalize the following transactions in the books of Arun and post them to ledger account. 2017 December 1st Arun started his business with cash 10,000. 2017 December 3rd bought goods for cash 1,500. December 8th sold goods to Krishna on credit 4,000. 14th December purchased goods from Govind on credit 2,000. 25 December received cash from Krishna 3,000. 28 December cash paid to Govind 1,000. So following
transaction you have to prepare the journal. So in the books of Mr. Arun journal entries, இது நம்ம single side தான் நம்ம பேஸ் பண்ண போகிறோம். should be divided into 5 columns. First one column you have to mention date, then second one what comes in and what goes out. Transactions நம்ம என்ன பண்ணுறோம் particular காலத்தில் enter பண்ணுறோம். Then ledger folio only see the page wise. Then debit column incoming நம்ம என்ன பண்ணுறோம், டெபிட் காலத்தில் டெபிட் அதாவது இல்லை என்ன வந்துச்சோ அந்த அமௌண்ட்டை டெபிட் காலத்துலையும் அவுட் கோயிங் ஆனதை கிரெடிட் காலத்தில் நம்ம என்ட்ரு பண்ணுறோம். ஓகேங்களா? ஓகே, ஃபஸ்ட் ஒன் ஜேர்னல் என்ட்ரி. கொஷின் பாருங்கள். அருண் ஸ்டார்டட் ஹிஸ் பிஸ்னஸ் வித் கேஷ். அப்படின்னா என்ன வரும், அருண் வந்து பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறாரு. அப்போ பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு நீட் சம் மணி இல்லையா, அப்போ கேஷ் கண்டிப்பாக கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருப்பார் இல்லையா. அப்போ அருண் அப்படிங்கிறது பர்சனல் அக்கௌண்ட், இசன்ட் இட்? இப்போ அருண் அப்படின்னா பர்சனல் அக்கௌண்ட். வாட் ஆர் த அக்கௌண்டிங் ரூல் ஆஃப் பர்சனல் அக்கௌண்ட்? டெபிட் இஸ் த ரிசீவர், கிரெடிட் இஸ் த கிவர். இப்போ நமக்கு என்ன உள்ளே வருது, கேஷ் வருது. ஹூ இஸ் கான்ட்ரிபியூட்டட் இன் திஸ் கேஷ்? அருண். ஸோ அருண் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கணும். So cash account debtor to Arun capital account. Narration amount invested in business. So debit column 10,000, the same amount will be entered into the credit column. Then second one entry. Third, bought goods for cash. பணம் கொடுத்து பாட்னா பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கோன்னு அர்த்தம். பாட்னது பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கோன்னு அர்த்தம். இப்போது எவ்வளோக்கு நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கோம்? 1500. பர்ச்சேஸ்னா ரியல் அக்கௌண்ட். வாட் ஆர் த அக்கௌண்டிங் ரூல் ஆஃப் ரியல் அக்கௌண்ட்? வாட் கம்ஸ் இன் இஸ் த டெபிட் ஆஸ்பெக்ட் அண்ட் வாட் கோஸ் அவுட் இஸ் த கிரெடிட் ஆஸ்பெக்ட். அப்போ நமக்கு என்ன உள்ளே வருது, பர்ச்சேஸ் உள்ளே வருது, கேஷு அவுட் கோயிங் ஆகுது. அப்போது ஜேர்னல் என்ட்ரி பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு கேஷ் அக்கௌண்ட். December 3rd பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு கேஷ் அக்கௌண்ட். 1500 the debit column, the same amount will be represent for credit column. Narration cash purchases. Then 8th December 8 sold goods to Krishna on credit. கிருஷ்ணாவுக்கு விற்கிறாங்க, கடனுக்கு விற்கிறாங்க. இது credit transaction, not a cash transaction. ஸோ கிரெடிட் சேல்ஸ் இது. ஓகேங்களா? அப்போ யாருக்கு விற்கிறாங்க? கிருஷ்ணாட்ட விற்கிறாங்க. சோல்டுனாலும் சேல்ஸ்னாலும் சேம் மீனிங் தான். அப்போ இது என்ன ரூல் வரும்? ரியல் அக்கௌண்ட்டில் வரும். ரியல் அக்கௌண்ட்னா வாட் கம்ஸ் இன் இஸ் த டெபிட் ஆஸ்பெக்ட் அண்ட் வாட் கோஸ் அவுட் இஸ் த கிரெடிட் ஆஸ்பெக்ட். அப்போது கிருஷ்ணா அக்கௌண்ட்டு டெட்டார் டு சேல்ஸ் அக்கௌண்ட். நரேஷன் பீயிங் கிரெடிட் சேல்ஸ்னு போடணும். ஸோ கிருஷ்ணா அக்கௌண்ட் 4000 இந்த டெபிட் காலம் அண்ட் சேம் அமௌண்ட் வில் பி ரெப்ரசன்ட் ஃபார் கிரெடிட் காலம். தென் 14th பர்ச்சேஸ் குட்ஸ் ஃப்ரம் கோவிந்த் ஆன் கிரெடிட். யார்கிட்ட நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணுறோம்? கோவிந்த் கிட்டேருந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணுறோம். என்ன பர்ச்சேஸ் பண்ணுறோம்? கடனுக்கு வாங்குகிறோம். ஸோ கிரெடிட் பர்ச்சேஸ் இது. ஓகேங்களா? அப்போது பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு கோவிந்த் அக்கௌண்ட் 2000. பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு Govind account. Debit column 2000, the same amount will be represent for credit side. Narration credit purchases. Then 25th December 25th received cash from Krishna. யார் கிட்ட இருந்து கேஷ் ரிசீவ் பண்ணுறோம்? கிருஷ்ணா கிட்ட இருந்து கேஷை ரிசீவ் பண்ணுறோம். ஓகேங்களா? அப்போ நமக்குள்ளே என்ன வருது? கேஷ் வருது. யார் கிட்ட இருந்து ரிசீவ் பண்ணுறோம்? கிருஷ்ணா கிட்ட இருந்து ரிசீவ் பண்ணுறோம். இப்போ இது என்ன? இது ஆல் நாமினல் அக்கௌண்ட் இல்லையா? ஆல் த expenses and losses is the debit aspect and all the incomes and gain is the credit aspect னு சொல்கிறோம். அப்போ நமக்குள்ளே என்ன வருது? இங்கே கேஷ் உள்ளே வருது. யார்கிட்ட இருந்து ரிசீவ் பண்ணுறோம்? கிருஷ்ணாட்ட இருந்து. அப்போ கேஷ் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு கிருஷ்ணா அக்கௌண்ட். ஸோ கேஷ் ரிசீவ்டு ஃப்ரம் கிருஷ்ணா 3000 in the debit column and then same amount will be entered into the credit column. Then last one 28 December 2017 கேஷ் பே டு கோவிந்த். கோவிந்துக்கு நம்ம கேஷை பே பண்ணுறோம். பெய்டுனா பேமெண்ட் பண்ணுறதுன்னு அர்த்தம். அப்போ கோவிந்த் தானே இதை ரிசீவ் பண்ணிப்பார். அப்போ கோவிந்த் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு கேஷ் அக்கௌண்ட், கேஷ் பெய்டு இன்ட்டு கோவிந்த். நரேஷன். ஸோ 1000 rupees டெபிட் அண்டு கிரெடிட் காலத்தில் நம்ம என்டர் பண்ணிக்கிறோம். ஓகேங்களா? ஸோ ஜேர்னல் ப்ரிப்பேர் பண்ணியாச்சு. ஸோ ஆஃப்டர் ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் த ஜேர்னல் வித் ஹெல்ப் ஆஃப் த ஜேர்னல் போஸ்ட் த லெட்ஜர். ஸோ இண்டிவிஜுவல் ரெக்கார்டை நம்ம லெட்ஜர் என்ன பண்ண போகிறோம்? போஸ்ட் பண்ண போகிறோம். ஓகேங்களா? வாட் இன் பை லெட்ஜர்? டு யூ நோ த மீனிங் ஆஃப் லெட்ஜர்? வாட் இன் பை லெட்ஜர்மா? So ledger means அதாவது the books which contains a classified and permanent record of all the transactions of your business is called the ledger. ஒவ்வொரு அக்கௌண்ட்டையும் நம்ம பெர்மனெண்ட் அக்கௌண்ட்டையும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? இண்டிவிஜுவல் அக்கௌண்ட்டை நம்ம ஓப்பன் பண்ணுறோம். இப்போ நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, மிஷினரி அக்கௌண்ட்டு, ஃபர்னிச்சர் அக்கௌண்ட், பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட்டு, இதெல்லாத்தையும் நம்ம ஓப்பன் பண்ணோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி ஃபஸ்ட்டு யூ டு ப்ரிப்பேர் தி லிஸ்ட் ஆஃப் அக்கௌண்ட். லிஸ்ட் ஆஃப் அக்கௌண்ட் ஃபஸ்ட் நம்ம லெட்ஜர் ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறோம். இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட் லிஸ்ட் ஆஃப் லெட்ஜர் ஃபஸ்ட்டு 2 டிரான்சாக்ஷன் நம்ம எப்படி எடுத்துக்கிறோம்? கேஷ் அக்கௌண்ட்டு, அருண்ஸ் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்டு. அதுக்கப்புறம் பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட், கேஷ் ஆல்ரெடி இருக்குது, அதை லெஃப்ட் அவுட் பண்ணிடுறோம். அதுக்கப்புறம் பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட், கிருஷ்ணா அக்கௌண்ட்டு, சேல்ஸ் அக்கௌண்ட்டு, கோவிந்த் அக்கௌண்ட். ரிப்பீட்டேஷனாக ஒரு அக்கௌண்ட்டை நம்ம எடுத்துக்கூடாது. ஓகேங்களா? எவ்வளோ என்ட்ரி இருந்தாலும் ஃபஸ்ட்டு ப்ரிப்பேர் வந்து என்னென்னா கேஷ் அக்கௌண்ட்டு தான் நம்ம என்ன பண்ண லெட்ஜராக ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறோம். சரிங்களா? ஓகே.
ஸோ இந்த லெட்ஜர் வந்து நம்ம டி ஷேப்பில் ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறோம். அதாவது 2 பார்ட்டாக நம்ம இதை பிரிக்கிறோம். ஸோ டிவைட் இன்டு 2 பார்ட். லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு வந்து மென்ஷன் இந்த டிஆர் அண்ட் ரைட் ஹேண்ட் சைடு மென்ஷன் இந்த சிஆர். ஓகேங்களா? ஓகே, இங்கே பாருங்கள். ஃபஸ்ட் என்ட்ரி இந்த ஜேர்னல் பாருங்கள். கேஷ் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு அருண்ஸ் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட். நம்ம என்ன லெட்ஜர் ஓப்பன் பண்ணுறோம்? கேஷ். ஸோ கேஷ் அக்கௌண்ட் இஸ் கெப்ட் இன் யர் மைண்ட் டு அருண்ஸ் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட். டெபிட் சைடில் 10,000 காமிக்கிறோம். 2017 டிசம்பர் 1. நெக்ஸ்ட் பாருங்கள், தேர்டு டிசம்பர் 3 ஜேர்னல் என்ட்ரி பேஸ் பண்ணி பாருங்கள். பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு கேஷ் அக்கௌண்ட். பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு கேஷ் அக்கௌண்ட். அப்போ கேஷ் அக்கௌண்ட் இஸ் கெப்ட் இன் யர் மைண்ட் பை பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் எவ்வளோ வரும்? 1500. தென் டிசம்பர் 8 கிருஷ்ணா அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு சேல்ஸ் அக்கௌண்ட். இதில் கேஷ்ன்ற வார்த்தையே வேர்டு நமக்கு இன்வால்வ் ஆகலை. ஸோ தட் லெஃப்ட் இன் திஸ் என்ட்ரி. தென் 14th பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு கோவிந்த் அக்கௌண்ட். இதுலேயும் நம்ம கேஷ் இன்வால்வ் ஆகலை. தென் 25th டிசம்பர் பாருங்கள். கேஷ் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு கிருஷ்ணா அக்கௌண்ட் இருக்குது. அப்போ கேஷ் அக்கௌண்ட் நம்ம ஓப்பன் பண்ணுறது தட் அக்கௌண்ட் இஸ் கெப்ட் இன் யர் மைண்ட். ரிமைனிங் என்ட்ரி டு கிருஷ்ணா அக்கௌண்ட் 3000 டெபிட் சைடில் என்டர் பண்ணுறோம். நெக்ஸ்ட் லாஸ்ட் ஒன் 28 டிசம்பர் கோவிந்த் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு கேஷ் அக்கௌண்ட். ஸோ கேஷ் அக்கௌண்ட் இஸ் கெப்ட் இன் யர் மைண்ட் பை கோவிந்த் அக்கௌண்ட் 1000. அப்போ கிரெடிட் சைடில் நமக்கு என்ன இருக்கு? டெபிட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா கேஷ் அக்கௌண்ட் 2 அருண்ஸ் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் இருக்குது, 2 கிருஷ்ணா அக்கௌண்ட் இருக்கா. கிரெடிட் சைடில் பாருங்கள் என்ன இருக்குது? பை பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் இருக்குது, கோவிந்த் அக்கௌண்ட் இருக்குது, 2 இருக்குது. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? பேலன்ஸ் பண்ண போகிறோம். இப்போ பேலன்ஸ் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா டெபிட் சைடும் கிரெடிட் சைடும் ஆட் பண்ணுறோம். டெபிட் சைடில் நமக்கு 13,000 வருது. பட் கிரெடிட் சைடில் 2500 தான் இருக்குது. அப்போ ஹையஸ்ட் வேல்யூ நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? 2 பக்கமும் ஈக்குவலாக ரெப்ரசன்ட் பண்ணிக்கிறோம். ஸோ போத் சைட்ஸ் டெபிட் அண்ட் கிரெடிட் காலத்தை ஈக்குவல் பண்ணிக்கிறோம். 13,000. இப்போ 13,000லேருந்து 2500 ரெடியூஸ் பண்ணிங்கன்னா we get 10,500. அது அட் த எண்ட் ஆஃப் த டிசம்பர் 31st த டிஃப்ரென்ஸ் வேல்யூ நம்ம என்னென்னு மென்ஷன் பண்ணுறோம்? க்ளோசிங் பேலன்ஸ் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணுறோம். பை பேலன்ஸ் கேரி டவுன் அப்படின்னு நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? அந்த அமௌண்ட் காலத்தில் இதை மென்ஷன் பண்ணுறோம். ஓகேங்களா? இந்த அமௌண்ட் காலத்தில் நம்ம 10,500 பேலன்ஸ் இன் ஃபிகர் அமௌண்ட்டை நெக்ஸ்ட் ஆப்போசிட் சைடில் டெபிட் சைடில் கொண்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? த க்ளோசிங் பேலன்ஸ் ஆஃப் ஒன் அக்கௌண்டிங் பீரியட் இஸ் த ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் ஆஃப் நெக்ஸ்ட் அக்கௌண்டிங் பீரியட். ஸோ டிசம்பர் ஆஃப்டர் ஜான்வரி 1, 2017 டு பேலன்ஸ் ப்ராடக்ட் திஸ் இஸ் ஓப்பனிங் வேல்யூ 10,500. இந்த டிஃப்ரென்ஸ் வேல்யூ தான் நெக்ஸ்ட் மந்தோட ஓப்பனிங் பேலன்ஸை நம்ம ப்ராட் டவுன் பண்ணி காமிக்கிறோம். தென் செகண்ட் ஒன் அக்கௌண்ட் அருண்ஸ் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட். ஜேர்னல் என்ட்ரி பாருங்கள். ஃபஸ்ட் என்ட்ரி 2017 கேஷ் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு அருண்ஸ் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட். நீ ஓப்பன் பண்ணுறது அருண்ஸோட கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் லெட்ஜர். ஸோ தட் அக்கௌண்ட் இஸ் கெப்ட் இன் யர் மைண்ட் டு பை கேஷ் அக்கௌண்ட் வரும். என்ன வரும்? பை கேஷ் அக்கௌண்ட் 2017 டிசம்பர் 1 பை கேஷ் அக்கௌண்ட் 10,000. அவ்வளோதான். ஒரே ஒரு இடத்துல தான் நமக்கு அருண்ஸ் கேபிட்டல். ஏன்னா அவர் தான் பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறாரு, அவர் தான் ப்ரொப்ரைட்டர்னால ஒரே ஒரு அக்கௌண்ட் நமக்கு வந்திருக்கு. இப்போ பேலன்ஸ் பண்ணுறோம். கிரெடிட் சைடில் அமௌண்ட் காலத்தில் 10,000 இருக்குது. டெபிட் சைடில் அமௌண்ட் காலத்தில் நில் பேலன்ஸ். அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறது? ஈக்குவல் டோட்டல் பண்ணும்போது ஹையஸ்ட் வேல்யூ கிரெடிட் சைடில் வந்திருக்கு 10,000. இந்த போத் சைட்ஸும் டெபிட் அண்ட் கிரெடிட் சைட்ஸும் ஈக்குவலாக என்டர் பண்ணிக்கிறோம். அப்போ இந்த டிஃப்ரென்ஸ் வேல்யூவை அந்த மந்தோட கடைசி டேட்டில் 2017 டிசம்பர் 31 டு பேலன்ஸ் கேரி டவுன் க்ளோசிங் பேலன்ஸை நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? இதை காமிக்கிறோம். ஸோ 10,000. இந்த க்ளோசிங் பேலன்ஸு தென் அக்கௌண்டிங் பீரியட் இஸ் த ஓப்பனிங் balance of the next accounting period. December after January 1st 2018 by balance brought down 10,000. The next account purchase account. Next account purchase account. So purchase account பாருங்க. ஜேர்னலை பாருங்க. மறுபடியும் 1 by 1 நம்ம ரீட் பண்ணுவோம். ஃபஸ்ட் டிசம்பர் 1 பர்ச்சேஸ்ன்ற வேர்டே இல்லை. டிசம்பர் 3 பாருங்கள் பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு கேஷ் அக்கௌண்ட் இருக்குது. ஸோ பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் நம்ம லெட்ஜர் ஓப்பன் பண்ணுறதால தட் அக்கௌண்ட் இஸ் கெப்ட் இன் யர் மைண்ட் டு கேஷ் அக்கௌண்ட் இருக்கு இல்லையா? அப்போ என்ன பண்ணோம்? பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் இஸ் கெப்ட் இன் யர் மைண்ட் டு கேஷ் அக்கௌண்ட் நம்ம இங்கே கொண்டு வரோம். 2017 டிசம்பர் 3 டு கேஷ் அக்கௌண்ட் 1500. நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் ஏதாவது பர்ச்சேஸ் இருக்கா பாருங்கள். 8th கிடையாது. 14th பாருங்கள் பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு கோவிந்த் அக்கௌண்ட் இருக்குது. ஸோ பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் இஸ் கெப்ட் இன் யர் மைண்ட் டு கோவிந்த் அக்கௌண்ட் 2000 இருக்குது. ஓகேங்களா? கிரெடிட் சைடில் நோ வேல்யூ. அப்போ நம்ம பேலன்ஸ் பண்ணும்போது டெபிட் சைடில் நமக்கு எவ்வளோ இருக்குது? 3,500 இருக்குது. கிரெடிட் சைடில் நோ வேல்யூ. இந்த 3,500 நம்ம ஈக்குவலாக டெபிட் அண்ட் கிரெடிட் சைடில் ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறோம். இந்த டிஃப்ரென்ஸ் வேல்யூ அந்த மந்தோட கடைசி டேட்டில் 2017 டிசம்பர் 31 கிரெடிட் சைடில் அமௌண்ட் காலத்தில் பை பேலன்ஸ் கேரி டவுன் கொடுக்குறோம். 3,500 அப்படின்னு கொடுக்குறோம். இந்த க்ளோசிங் பேலன்ஸ் வந்து an accounting period is the opening balance of the next accounting period. December after January 1st 2018 to balance brought down 3,500. The next one account Krishna account. Krishna account பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் 2 என்ட்ரியில் கிருஷ்ணான்ற நேம் இல்லை. தேர்ட் என்ட்ரி பாருங்கள். டிசம்பர் 8 கிருஷ்ணா அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு சேல்ஸ் அக்கௌண்ட் இருக்குது. நம்ம என்ன அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணுறோம்? கிருஷ்ணா அக்கௌண்ட். ஸோ தட் அக்கௌண்ட் இஸ் கெப்ட் இன் யர் மைண்ட். என்ன ரிமைனிங் என்ன இருக்குது?
2 சேல்ஸ் இருக்குது. அப்போ அந்த 2 சேல்ஸ் வந்து ஜேர்னலில் க்ரெடிட்டில் இருக்குது. இப்போ நம்ம லெட்ஜர் போடும்போது அதை டெபிட்டில் போடுறோம். டெபிட்டில் கான்செப்ட் பிரகாரம் ஸ்டார்டிங்கில் 2 அப்படின்னு நம்ம கேஷ் ரெக்கார்டில் எழுதணும். 2 சேல்ஸ் அக்கௌண்ட் 4000. அப்புறம் வேறு அடுத்து பாருங்கள் 14th இல்லை 25th பாருங்கள் கேஷ் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு கிருஷ்ணா அக்கௌண்ட். கேஷ் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு கிருஷ்ணா அக்கௌண்ட். கிருஷ்ணா அக்கௌண்ட் இஸ் கெப்ட் இன் யர் மைண்ட் பை கேஷ் அக்கௌண்ட் 3000. இப்போ நம்ம பேலன்ஸ் பண்ண போகிறோம். பேலன்ஸ் பண்ணும்போது டெபிட் சைடும் கிரெடிட் சைடும் நம்ம அமௌண்ட்ஸ் வந்து டோட்டல் பண்ணும்போது த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் த டோட்டல் ஆஃப் த 2 sides is placed on the amount column. That is the difference value is known as balance carried down. So on the column side having lesser total, so that the total of both debit and credit columns are equal. The lesser amount தான் வந்திருக்கு, இங்கே பேலன்ஸே இல்லை. ஆனால் நம்ம ஹையஸ்ட் வேல்யூ ரெண்டு பக்கமும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ஈக்குவலாக ரெப்ரசென்ட் பண்ணிக்கிறோம். ஓகேங்களா. 2017 December 31st by balance carried on. This is difference value amount காலத்தில் 3500. இந்த 3500 ஆப்போசிட் சைடில் டெபிட் சைடில் கொண்டு வந்து டிசம்பர் ஆஃப்டர் ஜான்வரி ஃபர்ஸ்ட்டில் ஓப்பனிங் பேலன்ஸை நம்ம காமிக்கிறோம் இல்லைங்களா. the balance, the closing balance of an accounting period is the opening balance of the next accounting period. Then next one, sales account. Sales account பாருங்கள் திரும்ப அகைன் 1 by 1 பாருங்கள். ஃபஸ்ட்லேருந்து தேர்ட் என்ட்ரி பாருங்கள் 8th December 8 கிருஷ்ணா அக்கௌண்ட் debtor to sales account. So you have to open the sales account, isn't it? That account is kept in your mind by கிருஷ்ணா அக்கௌண்ட். எவ்வளோ இருக்கு 4000. நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் சேல்ஸ் எங்கே இருக்கா பாருங்கள், இல்லை, நோ சேல்ஸ். எந்த என்ட்ரியுமே நமக்கு சேல்ஸ் இல்லை. இப்போ பேலன்ஸ் பண்ணலாமா. டெபிட் அண்ட் கிரெடிட் சைடில் நம்ம பேலன்ஸ் பண்ணுறோம். கிரெடிட் சைடில் நமக்கு ஹையஸ்ட் வேல்யூ 4000 வந்துருக்கு. இது டெபிட் அண்ட் கிரெடிட் சைடில் ஈக்குவலாக நம்ம என்ட்ரு பண்ணிக்கிறோம். டெபிட் சைடில் நோ பேலன்ஸ் இந்த அமௌண்ட் காலம். அப்போ அதை நம்ம மேலே கொண்டு போயிட்டு 2017 December 31st க்ளோசிங் பேலன்ஸை நம்ம என்ட்ரு பண்ணுறோம். இந்த க்ளோசிங் பேலன்ஸை ஆப்போசிட் சைடில் கிரெடிட் சைடில் டிசம்பர் ஆஃப்டர் month January 1st opening balance நம்ம காமிக்கிறோம். The closing balance of an accounting period is the opening balance of December closing balance இருக்குது. next month ஓட opening balance January 1st நம்ம 4000 கொண்டு வந்து காமிக்கிறோம். Then last one, Govind account. Govind account பாருங்கள் லாஸ்ட் என்ட்ரி பாருங்கள் 28 December 28 2017 Govind account debtor to cash account. So Govind account வந்து நம்ம ledger open பண்ணி that account is kept in your mind. That account is kept in your mind. Remaining entry 2 cash account. So 2 cash account 1000 rupees. நெக்ஸ்ட் வேறு எங்கே இருக்கா பாருங்கள். ஓகே ஏதோ 14th இருக்குது பாருங்கள். 14th என்ட்ரியில் கோவிந்த் ஒன்று இருக்குது பாருங்கள். பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் debtor to கோவிந்த் அக்கௌண்ட். ஸோ கோவிந்த் அக்கௌண்ட் இஸ் kept in your mind by purchase account 2017 December 14 by purchase account 2000. ஓகேங்களா. இப்போ நம்ம டோட்டல் பண்ண போகிறோம், பேலன்சிங் பண்ண போகிறோம். பேலன்சிங் மீன்ஸ் தட் த டெபிட் சைட் அண்ட் கிரெடிட் சைட் அமௌண்ட்ஸ் ஆர் total and the difference between the total of the two sides is placed in the amount column as balance carried on. இந்த சைடில் வருது. இப்போ க்ளோசிங் பேலன்ஸ் நமக்கு கிரெடிட் சைடில் வருது. ஏன்னா டெபிட் சைடில் நமக்கு 2000 இருக்குது, சாரி கிரெடிட் சைடில் 2000 இருக்குது, டெபிட் சைடில் 1000 தான் இருக்குது. அப்போ அந்த ஹையஸ்ட் வேல்யூ கிரெடிட் சைடில் தான் வந்திருக்கு. இந்த ஹையஸ்ட் வேல்யூவை நம்ம என்ன பண்ணணும், ரெண்டு பக்கமும் டெபிட் அண்ட் கிரெடிட் சைடில் ஈக்குவலாக என்ட்ரு பண்ணிக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் இந்த 1000 rupees லெஸ் பண்ணிங்கன்னா we get 1000 rupees. ஸோ December 31st 2017 this is the difference value is known as closing balance 1000 rupees. ஓகேங்களா. இந்த க்ளோசிங் பேலன்ஸ் வந்து நெக்ஸ்ட் அக்கௌண்டிங் பீரியடோட ஓப்பனிங் பேலன்ஸை நம்ம என்ன பண்ணோம், எடுத்துகிட்டு வந்து எழுதணும். ஸோ 2018 December ஆஃப்டர் January 1st by balance brought down 1000 rupees. So students, so today we had learned about so in this class we had learned about prepare opening entry, furniture account, purchase account, machinery account. இது எல்லாமே நம்ம டைரெக்டாக how to prepare the ledger with the help of the journal and prepare the opening entry. ஓப்பனிங் என்ட்ரி மீன்ஸ் அசெட்ஸ் அண்ட் லைபிலிட்டிஸ் வேல்யூ நம்ம கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம அதை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணுறோம், கேஷ் அக்கௌண்ட்டை நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணோம். வினோத்தோட கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணோம் ஃபஸ்ட் சம்மில். தென் செகண்ட் சம் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரிப்பேர் ஃபர்னிச்சர் அக்கௌண்ட்டு, பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட், மிஷினரி அக்கௌண்ட் அண்ட் ஃபைனலி ப்ரிப்பேர் த ஜேர்னல் அண்ட் போஸ்ட் தெம் டு த லெட்ஜர் அக்கௌண்ட். ஓகேங்களா. ஸோ அண்டர்ஸ்டாண்ட் த கான்செப்ட் and steps. Take more practice in this chapter. I will give some same model problems, complete it and send to me. If you have any doubt, contact me. Thank you.